Hi everyone, I'm driving to Jingu with a couple of friends. I wanted to start this morning, but it was raining. Fortunately, afternoon it got clearer, so the sun is here and we're on a nice countryside road. Today we're going to Fen Shui Lin. You've probably heard this name before if you've had our black tea. Last year we released low oxidation black tea from Fen Shui Lin, and it's a very special black tea because it's made of Wulong cultivar, Zhuanzhi cultivar, also known as Qingxin, the most popular cultivar in Taiwan. And today we're going to go and meet the producer of this tea because we acquired more of this tea this year. We have some black tea and some Oriental Beauty. And he told me that the particularity of these teas is that they come from unfertilized tea gardens. So we're going to see what does it mean to have an unfertilized and somehow unmanaged oolong tea garden. So let's go. We've almost arrived, but you can see the weather is not at its best there. So I hope it won't be pouring rain. Anyway, during the summer season, the rainy season, we have rain every day. You just have to wait for a couple of minutes or hours for it to pass. So let's move forward and see what happens. So we're getting in the rain now, so that will make our visit harder, but we can still drink tea, I guess.这里？开进去。哎呀，进不去。So we arrive under thunder and rain, but it seems there's still a little bit of tea today. Let's have a look. So this is the Wulong varietal Qingxin Oolong, and they've been withering for quite a long time apparently because they already have that ready to make black tea flavor, you could say. So let's see. 这个你什么时候采的？这个是昨天采的。哦。因为天气不好的话，它现在才尾标出来。哦，那你打算做什么茶？这个的话，想把它做成偏向于美人茶那种类型。美人茶，东方美人偏向的。意思它不是纯正的东方美人吗？对，不算纯正嘛，因为它，你看它这个鲜叶的话，它没有那种纯烟的茶。啊，哎，等一下，给你安装一个麦克风吧。它感觉是山上的环境。So after a day of withering, it's gonna be time to give it a shake in the shaking machine. So we're waiting for the shaking step to finish. It takes about 10 minutes. The purpose of this shaking step is to break
the edges of the fresh leaves so that their enzymes, a part of their enzymes, are released and put in contact with the polyphenols. And therefore, the oxidation of the polyphenols will be quickened thanks to this processing, and it helps raise the fragrance of the tea, give it a special fragrance. This is a processing which is mostly used in oolong tea making, such as is the case here. We're going to make Oriental Beauty, but you can also use it as a complementary process for black tea. 所以小钟，今天呢，你做什么茶？今天的话，我们就是做一款东方美人茶。东方美人。你可以说大概那个过程。然后过程的话，主要就是鲜叶采摘回来的话，首先是萎雕嘛，萎雕以后，然后让水分流失的差不多以后，然后就是一个做青的环节。做青的目的的话，也就是让茶叶能，就是能更平顺，或者是加速那个它流水的一个失水的一个过程嘛。然后还有一个就是那个它香气一个变化的过程嘛。然后它因为鲜叶采摘回来的话，它应该是由那个青草那种嘛，青草的那种清气褪去以后，它会呈现就是果香嘛，果香在褪去以后的话，它逐渐呈现出来的就是那个蜜香嘛。然后今天我们要做的茶叶的话，就是要做蜜香的。做蜜香的话，所以我们就需要就是说在观察它整个它发酵或者做青的环节中，它的一个香气的变化，它的一个点在哪里？对，我们到达那个蜜香的那个点以后嘛，然后我们就可以进行下一步嘛，然后杀青嘛，就用这个锅杀青嘛。杀青的话，就是主要目的的话就是终止发酵嘛，终止发酵。发酵的话，杀青以后我们会用到这个布。这个布的话，因为为什么要使用这个布呢？就它其目的的话，就是为了一个塑形嘛。因为塑形，对，茶叶它刚炒出来，如果你不用这种布包着的话，它可能如果你放在地上，它接触到空气，它炒过的话，因为我们做这个的话，还是要稍微的炒干一点嘛，然后这样包起来的话，就其目的的话，就是为了让茶叶就是它软下来嘛，软的话更利于就是我们做形的时候嘛，就是它的外形嘛，然后它软的时候就是做外形的话，然后软了以后，我们就会使用到这个望月式的这个揉捻机嘛，然后就是一个揉捻的过程，然后如果采摘的标准很好的话，基本上就是不用揉捻多久，大概1-2分钟就可以了嘛。因为1-2分钟，对，揉的太紧或者是太久的话，它可能会就是把那个茶叶的芽或者那个它那个茶就是那个芽上的那个毫揉掉嘛，所以它的整体外观的话就看上去不会那么好。对。然后揉捻好以后的话，就主要就是要用到我们这边的一个那种，就是一个那种烤箱嘛。对，用到我们这种一个烤箱嘛。对，烤箱，然后把它烘干就可以了嘛。看一下里面有茶叶。对。过来看。它热的。对，这个。所以这个是你什么时候做的？这个是昨天的嘛，然后今天早上烘的。今天早上，所以你要烘多长时间？一般的话，这种它干了就行了。干了就行。对。你有什么？你调多少的温度呢？温度的话，一般是85，但是85。对，但是还是看就是鲜叶的具体情况。然后如果是鲜叶它就是质量非常好的话，其实它也就是不用那么高的温度也可以。所以都是低温的，一般85度也算是比较低温的。像我们做红茶的话，平常用更高的温度啊。对，一般就是说
就是个人理解的话，还是比较好的茶叶的话，它都还是不建议就是使用高温嘛。如果用高温的话，我个人感觉的话，就是它茶叶，它就是它本身茶叶或者它内置的一些东西，它保留下来的相对会更少嘛。但是香气会更高香嘛，是不对，是？更高香。所以可能要看，对这个可能是另外一个问题，我就想讨论。所以这个要清洁，你说有什么规格嘛？现在你在摇，它就是目的嘛，目的的话，也就是因为它茶叶的话，你萎掉的时候，它叶子上的水分其实它已经有的叶子，它叶片上的水已经就是叶子很干了，它已经没有水分，但是它的那个茶叶的梗里面，它的水分是依然还在的。那我们这个环节的话，就需要说你轻轻的让就是翻动它嘛，翻动它的话，让茶叶就是保持一个活性嘛。然后，因为如果你摇得太重的话，会导致茶叶梗里面的水它不能就是分布在那个叶面上嘛，然后就会存在有的叶子非常的干，但是那个茶叶里面的梗里面的水的话，它的含量还非常高嘛，然后就对，是这种嘛，然后就是一个就是轻摇嘛，轻摇，然后轻轻的让茶叶就是保持一个那种活性嘛，然后轻轻的摇一下，又拿出来继续的摊放嘛，让那个茶梗上的水，然后又分布在那个茶叶的茶面上嘛，那鲜叶面上嘛。然后它又从那个鲜叶的面上那个水分又流失掉了。那怎么讲呢？我找一个比喻嘛。应该有一个就是那种可以看嘛，更好理解。对，我们可以看嘛，因为这个问题我还是想更了解嘛。对，因为就是我们可以看嘛。因为实际上它的叶面这里的话，它的水分实际上是很少了，已经是很少。甚至有一些它已经是非常的干嘛，但是它的根里面还有水。对，但是它的这里面它的水分还非常的多嘛，这个水分还非常多嘛。我们摇青的目的的话，就是让它这个梗里面的水，然后又继续的向这个叶面这种扩散嘛，然后对，它摇青的话，其实像这种乌龙茶的话，它是有一个那种香气转化变化的，每个阶段是不一样的。那就像我们才拿出来的时候，或者因为现在我们是刚开始摇嘛，它散发出来的是一股清臭的味道，但是可能我们就说再让它放2个小时以后，它又会转化成另外一种味道。对，所以现在你还要摇多久？对，差不多，它的一个标准的话，也就是让那个叶面，就是捏起来就是微微的那种软，就是不扎手，然后就可以了。对，比如像现在，我们要看一下嘛。对。对，然后你看嘛，现在它摸起来它就不是那么搓手，所以对扎手嘛。现在它是非常的清臭，它的香气改变了。对，它是怎么感觉有细分的香气？对，这个细分的香气，我感觉细分是什么？我感觉不知道，就是那种花香。对，这还是不错。这个它这个味道退下去以后，它又会转换成另外一种香气。对，然后其目的的话，也是就是想让它这股清臭嘛，就是清臭味把它消散掉。对，这个是叫清臭味嘛，一股香气它会又呈现出来。这个采摘的标准是什么？采摘的标准的话，就是1、2叶。对，1型2叶嘛。还是没有标准？有。是做那种还是有标准。对。现在发的怎么样？我们快到9月了，这几天茶叶发的怎么样？这2天的话，因为今年这边的话，它雨水还是偏多一点，然后还是有一些那种小芽在冒。如果下次采的话，大概在
1个礼拜后这样。所以这个茶还要煨掉多长时间呢？大概根据今天的这种天气的话，大概2个多小时，至3个小时吧。所以是晚上，对，晚上你要做什么？晚上的话就炒制，就杀青。所以再煨掉2个小时，对，然后晚上我们就可以做杀青。2个小时以后，然后还会再摇一次。还要摇一次？对，还要摇。所以不是马上做杀青？对，不是，还要让它继续那个流失一些水分，因为它现在水分的话还比较多一点。因为现在的这个茶青的话，实际上它如果要做比较好的东方美人的话，它的原料等级其实已经是达不到了的。为什么？因为它季节已经过去了，就是现在的话，那个小绿叶蝉的话，它比较少。它是一种，就是那种夏季特有的一种那种虫嘛。待会儿我给你看。那个小叶绿虫，它在什么样的环境下发展的比较好？就是那种酷暑嘛，然后炎热的话又伴随着就是空气那些也是比较潮湿，然后也会偶尔性的下一点雨，但是也不能就连着几天那种下，甚至1-2天这种下，对，那种环境是最好的。然后其实东方美人的话，它就是它的蜜香的程度的话，也就完全取决于就是那个小绿叶蝉它那个着烟的程度，它吃的越严重的话，它的那个蜜香会越好。对。所以能不能说贵的东方美人主要是来吃的虫比较多，所以它才贵？对，还有一个做工。对。你觉得做工有什么特点呢？哪里难得做？我觉得就是做青嘛，做青最难做。做青。对。随后的炒了以后杀青那些都比较简单嘛，然后就是做青，然后一个水分的掌控嘛。所以就是要能控制水。我感觉做茶都是跟那个水有关系，都是控制水。对，这个的话它的水分的话也是保证就是它的一个外观嘛。外观的话，主要就是采摘的标准是一个嘛，你采得好，然后做出来揉捻的时候揉出来它的外形的话，看上去也会好。然后虫吃的严重的话，就是做出来的话，它的那个看着就是芽那些特别白，然后就是看着很鲜艳的那种感觉嘛。对，所以它走水的一个程度，因为像做这种茶叶的话，它走水还是很关键。如果走水你走的不合适的话，它做出来像这个第一次摇青出来以后嘛，它就黑掉以后的话，你后面是没有就是没有任何办法能补救的。对，所以是最关键的话就是第一步摇青，就是第一次摇青的时候是关键的。如果你第一次做不好的话，那你后面无论你像这种你要把它摊放多久，或者都不能改变它，就是叶底那些看上去不是那么鲜红那种。对，所以做青是第一步是比较那个考验技术的这个。这个是东方美人。对。有不同的采摘方式，然后你说如果你1年采3次那个乌龙茶，那是因为他们等它发完再采吗？对，如果其实就是看你就是要制作的是什么样的茶种嘛。然后像他们做颗粒的话，因为它要就是那个鲜叶的话，它要长到这种程度嘛。
这种高嘛。对，如果这么小的话，它没办法做嘛，那个颗粒的，所以就它需要就是说，很长的时间让这些茶叶统一都长得差不多平均的高度要这么高，所以它一年它只能做只能采个3次这样。啊哈，对，如果是像我们做这种普通红茶或者是东方美人这种的话，它就不需要等那个茶叶长得特别高嘛，然后我就可以先把大的采掉以后，然后可能就说过个1个礼拜以后，小的它又长高了嘛，然后我又把小的采掉。啊，所以你去采茶，你不会采所有的茶，你就等它够老了。要留一部分嘛。如果是那种做那种颗粒的话，它基本上就是统一次性的话要把它采完，然后有的话它是用机采嘛，机器采的话基本上就是统一批采完以后，然后还要修剪嘛，再修剪。因为你通过修剪的话，它长出来的茶叶的话，它就更均匀一点嘛。你做那个东方美人，如果它不标准，会发生什么问题？不标准的话，第一的话，它可能就是存在一个品质上，品质的话，它又分为外观嘛，外观和口感嘛。因为一般就说采那个东方美人的话，它就是那个小绿叶茶，它叮咬过的茶叶的话，它是长不大的，它不会绿油油的那么长，它就这么高一点。对。然后如果你全部采在一起的话，可能有的它就是比较绿、比较嫩嘛，然后你采在一起，然后做出来的话，这个外形上的话，它可能就会大的大，小的小嘛，然后看上去就不均匀嘛。对。但是对味道会有什么影响？还是有影响，也有影响。对，因为它长得高绿的那种的话，它就是那个虫吃的程度不是那么好，所以它的口感上的话还是会不好的。对。可能以后我们可以找办法让那些小虫发展嘛。那个感觉人为就是没办法去控制它。你有没有思考过怎么做怎么解决这个问题？这个的话没办法，因为你说要圈养它或者是各方面，因为这种的话，它其实是比较依赖一种就是自然的环境的，你人为的话还是对，我感觉很多人想错这个，他们以为因为有这个小叶绿虫，所以人不打农药。但问题是，最影响、最限制这个虫的发展就是生物多样性。我感觉就是天敌，因为如果你的生物多样性丰富在那个茶地，那个小叶绿虫比较难的大量的发展。对。它会被蜘蛛、被螳螂吃。对，这个也是。所以其实我听说在台湾，他们那些最明显味道最明显的东方美人，一般他们打农药把所有的虫杀掉，然后他们就放那个小叶绿虫。如果没有天敌，它会发展得快，可能2个星期它发展得快，后面可能有蜘蛛来那些全部吃掉。对，这个也是一方面。所以我感觉那个挑战是，如果你不打农药，你要怎么做那个东方美人？你要怎么做？怎么吸引那么多那个小叶绿虫？而且你要怎么避免其他虫的竞争？我打算是使用一点那种除草的，叶面的话不去喷草。所以你怎么除草？就是那种低毒的那种草胺磷盐嘛那种。你说用草胺磷，然后它会有什么作用？这个的话，一方面的话，它草死掉嘛，就是会比较光一点嘛。光一点的话，那一方面就说，包括也可以就是说直接影响那个茶叶它的那个产量嘛。如果你草特别多的话，它的那个根始终在那个土壤里嘛。你就算把它打掉是吧？它的根还在里面，你翻了以后也是起不了任何作用的。我是看了一下。
也是对比。如果你施肥也没办法施。所以要看嘛，因为意思是现在你除草，你用机器除草，是不是？对，我觉得那个成本太高了。你用机器除草，但是用机器除草有2个方式，要不你在上面除草，你只剪它的草；要不你更深的挖，你就压一点，这样它的根也会废掉嘛。你们不会这样除吗？因为在金马一般他们这样喜欢多用一点压力，这样那个机器它也挖一点地嘛，它把它里面的根全部破坏。你们这里不是这样弄？还是这种压的也是比较低，但是没办法那个根的话，你说像这种如果像现在这种雨季嘛，可能你就是这片地你刚要把它完工嘛，然后你前面一开始打的那些就是打掉的除掉的那些草，它已经又长了这么高了，没办法。所以我也听过另外一个道理，我没试过，但是我记得是我们大学的老师讲他做的研究，你用除草剂，但是它的浓度很低，对，然后这样那个草不会死掉，但是它不会长嘛，你把它生长停止，这样不错嘛，因为第一是农产不多嘛，因为你的浓度很低，第二就是你还有这个覆盖，你还有一个覆盖，只是它不会长，对，所以这个也是要试一下嘛，这个不知道有没有人试过这里？吃过，我问他们的话，我还是咨询过很多人嘛，然后他们说除草剂的话你可以用，但是要用那种低毒的，虽然它就是价格比较贵一点嘛，要用那种低毒的，不能用草甘膦嘛。你说那个草甘膦，它跟草甘膦有什么区别？那个它的那个农残比那个草甘膦要低得多嘛。很低嘛，那个它是属于一个低毒嘛，低毒的一个东西。你说是它的危害度还是你不需要，意思是它更强，所以你就不需要用那么多？就是它的那个农残的标准比那个草甘膦要低嘛。不简单啊。来，那没办法嘛，这些都是对，一直进来都是，一路上来这些都是，这些都。So here we are in the tea gardens of Mr. Zong, and you can see that, well, it's raining first, but mainly it's kind of covered in weed, so we need to check and talk with Mr. Zong about the weed management and why did he choose to prune the tea trees at such a low level. You can see that, but it's a decision that's made by the tea farmer, so we're going to investigate as to why he decided this. But if you're looking at the garden now, you can see that there's not much tea leaves to see, you could say, because it's a bit covered in weed. 乌龙茶都是最干净的茶，你看那些照片，没有杂草，然后就是一排一排的台地茶，然后这里看这个设计很不一样，所以什么原因你觉得？其实的话还是一方面的话，因为它是这个，因为它重压过嘛，重压过的话，然后它茶树比较矮小的话，然后它长那个草的速度，然后长得也比较快。另外一方面的话，因为你可以看，就是包括这个茶园里面，它的那个树木那些植被也非常的多嘛，然后就是还是想着，如果可以的话，以一个那种尽量就是生态一点的那种来看一下嘛。你想给，所以对有这因素，这个也很少见，好像乌龙茶地有这因素的乌龙茶地我都没见过，因为好像他们比较喜欢太阳。对，然后其实一般的话，茶叶的话，它的一般日照时间的话，大概5个小时到6个小时，就差不多了嘛。然后为什么就是我们这边的，包括乌龙茶或者是
其他的一些茶叶，它相比就是它的颜色更为偏黄嘛。然后福建的那边或者其他地方呢，它感觉就是它的那个更绿嘛。因为我们这边的话，日照时间也比较长一点，这个也是一个原因嘛。是因为日照时间。对，然后你可以观察嘛，然后这个茶叶就是它就会很黄嘛，那个叶片看上去有的。那会不会只是因为缺氮？这个的话，我觉得，也不应该嘛，因为毕竟那像有一些那种本地茶的话，它还是每年的，包括雨季这些，它还是都是肥料那些，它都还是湿嘛。那它的那些肥料里面，它还是就是存在。它是肥，但是它还会黄吗？意思？对，其实主要的话就是它的一个日照时间。日照时间对过长嘛。我们这边的话，所以这个就是没修剪的。对，完全没有修剪，大概有8、9年、10年，然后一直这样没有采摘，然后没有做任何管理的。10年没有采。对，你看嘛，它这个10年没修剪。对，基本上没有什么茶叶，因为它不会发了。这些它不会发了啊。但是如果你就修剪，会有什么效果？如果你现在就在1.5米高修剪呢？我的想法是不想修剪，就是我把草这些除一下，然后如果它能发多少的话，我就采多少嘛。可以嘛，做古树。对，古树乌龙嘛，有点像那些单丛、凤凰山。对，在广东。这个它是本地品种，这个很这个不是乌龙。不是乌龙。我就以为好。可以直接下去。OK， 所以我们可以近一点看。这个你已经采过嘛？对，采过了，这个是。不错不错。你觉得它黄吗？这些叶子？这个是因为它修剪过嘛，然后它的那个根部很小嘛，然后就营养比较集中嘛。集中的话，它长出来就非常的绿。然后这个季节的话，它正是雨季嘛，所以它长出来的话就特别绿。也是春茶的时候它会更黄嘛？对，春茶的时候会黄一点，然后秋茶的时候，最黄的时候应该是秋茶吧？最黄就是秋茶。对，好玩嘛，边讲茶叶边洗澡，是不是？那可能差不多嘛，我们可以回去。好。所以我们回到你茶厂，下大雨了。那今天就这样了，你还要做你的茶。好。那就尾调还不够。对，尾调还不够点。看一下它有没有转化。对，你闻看了，香气是不是和刚才就不一样？香气不一样。对。很舒服的。它的颜色也改变了，其实现在有点黑，有点看不出来的。对。它更红。好，那你就忙嘛，我们要回世贸。好，下次又下来嘛。好，拜拜。谢谢。